السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ الانشقاق، آیت نمبر 19 سے 25 تک۔ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کے قاعدے۔ پہلا قاعدہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نون اور میم مشدد، اور یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ہے وہ نون مشدد آیا ہے آیت نمبر 19 میں۔ اس میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے غنہ کرنا ہے نون پہ۔ لَتَرْكَبُنَّ بُنَّ۔ اگلا رول ہے قلقلہ۔ یہاں پر 2 جگہ پر قلقلہ آیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہم قلقلہ کریں گے جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے۔ طبق، طبق، طبق۔ اور آیت نمبر 25 میں اجرن، اجرن۔ تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں، جب قطب و جدن قاف تا با جیم دال ساکن ہوں یا ہم ان کو رک کے ساکن کریں، وقف کریں، اور ان میں سے جو بھی حرف ہے اس کو پھر ہم تھوڑا سا اس کے مخرج سے ہلا کر پڑھیں گے، تھوڑا سا اس میں جو ہے اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا رول دیکھتے ہیں را پر اور باریک۔ میں را پر بس آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی جتنے بھی را ہوں گے وہ جو ہے وہ باریک ہوں گے، مرقق ہوں گے۔ ابھی ہم مفخم را دیکھتے ہیں، مطلب موٹے پڑے جانے والے را۔ اس میں پہلا ہی جو لفظ ہے وہ ہے لتر، لتر، تر، تر۔ اس کو لتر، تر نہیں پڑھیں گے، تر۔ اور آیت نمبر 21 میں القر، القرآن، قر، قر، قر نہیں، قرآن نہیں ہوتا، قرآن۔ کفرو، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے کیونکہ اس را پہ ضمہ ہے، یہ بھی مفخم بھاری پڑی جائے گی۔ اور آیت نمبر 25 میں اجرن، رن، اجرن، رن نہیں ہوگا، رن۔ غیرو، غیرو۔ باقی جتنی بھی را ہیں وہ باریک ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم حروف مستعلیہ، یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، مفخم پڑھے جانے والے حروف۔ تو آیت نمبر 19 میں ہمارے پاس قا ہے، قاف ہے، اور پھر دونوں قا اور قاف ہے۔ تو اور کون کون سے موٹے حروف ہیں؟ خص، ضغط، قید، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ تو آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 21 میں قُرِئَ، قو، قو، قُرِئَ۔ پھر یہاں پہ پھر سیم وہی آ گیا القرآن، قاف یہاں پر۔ آیت نمبر 25 میں الصالحات، اس، اس، اس نہیں ہے یہ، اس، الصالحات۔ اور یہاں پر دیکھیں غین، غیر، غیر۔ تو یہ سب جتنے بھی میں نے یہاں پر لکھے ہیں حروف مستعلیہ، ان کو بھاری پڑھا جاتا ہے، مفخم پڑھا جاتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام، جو کہ
नून साकिना और तनवीन के रूल्स हैं, वो यहाँ पर कितने आए हैं? यहाँ पर आज हमारे पास सिर्फ 2 रूल्स हैं, इज़हार और इख्फ़ा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो इज़हार है वो है तबक़न, तबक़न, तबक़न। क्यों? क्योंकि ये तनवीन आई है और उसके बाद आइन है, तो तबक़न हो गया, ठीक है। हम नून को बहुत क्लियर पढ़ेंगे। फिर आयत नंबर 24 में देखें, बिअज़ाबिन अलीम। जब भी तनवीन और नून साकिना के बाद हरूफ हलकी में से कोई आ जाए तो फिर हम उस नून को, नून साकिन को हमेशा इजहार करते हैं, साफ पढ़ते हैं, क्लियर पढ़ देते हैं। यहाँ भी हम बिअज़ाबिन, बिअज़ाबिन, और यहाँ अजरुन, अजरुन, क्योंकि गैन आया है तनवीन के बाद, तो गैन जो है वो है हरूफे, हरूफे कौन सा है? इजहार। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इजहार करेंगे नून साकिना जो तनवीन में है, अजरुन गैरु ममनून। और यहाँ पर जो आपको छोटा मीम दिख रहा है, ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम बसमला को ममनून के साथ मिलाएंगे, तो फिर ये इक़लाब का कायदा बन जाएगा। और फिर देखें, मद मुनफसिल जायज़ और मद मुत्तसिल वाजिब इनमें से नहीं है, इस वाले पोर्शन में नहीं है। यहाँ पर हम फिर मद आरिद लिसुकून जो है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें ये 5 जगहों पे स्टॉप्स पे मिल रही है और इसको हम 2, 4 या 6 काउंट खींच के पढ़ सकते हैं। यस्जुदून, युकज़्ज़िबून, यूऊन, अलीम, ममनून, और इसको 4 काउंट और 6 काउंट में पढ़ा जा सकता है। अब हम देखते हैं हरूफुल लीन कितने आए हैं। यहाँ पर हरूफुल लीन वाव और या होते हैं जब उनसे पहले जो जो भी हर्फ हो उसके ऊपर अगर वो मफ्तूह हो यानी उसके ऊपर जबर हो यानी उस पर फतहा हो। तो यहाँ पर देखें, या साकिन है, उससे पहले लाम में फतहा है, तो ये लई, अलैहिमु, अलैहिमु। और यहाँ पे गैरु, गई, गैरु, इसको गैरो नहीं पढ़ना, उसको अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम गैरु। और आगे है हमारे पास हम्स। ऐसे हरूफ जब वो साकिन हो उनमें जो हवा जो होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, अच्छे तरीके से सुनाई देती है, तो हमने उसे अच्छे तरीके से निकालना भी है। जैसे यहाँ पर देखें आयत नंबर 21 में यस, सीन, और उसके जो लेटर्स हैं वो हैं फहत्थहु शख्सुन सकत। तो यस, यस जुदून, ये हम यस जुदून, यस जुदून जल्दी से नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसकी हम्स की जो इसकी सिफ्त है उसको निकालेंगे। यस जुदून, यस जुदून। अब देखते हैं हम मद्दिल बदल। यहाँ पर हमने देखा हमजा उसके बाद अलिफ आ गया तो ये मद्दिल बदल हो गया। तो हम पढ़ेंगे अल कुरआन, आ, आ। और यहाँ पर देखिए हमजा और उसके बाद अलिफ आया है और हमजा पे फतहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे आमनु। ये आ जो है ये क्या है? ये मद्दिल बदल है। तो ये हम हमारा आज का लेसन था। मैं आपको यहाँ पर अपना लिंक देती हूँ अपने वीडियोस का, प्लीज़ आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर देखिए आपको कौन सा वीडियो सूट करता है, आपको किस वीडियो को देखने से आप समझते हैं कि आपकी तिलावत बेहतर होगी, तो उसको ज़रूर सुनिए, उससे फ़ायदा उठाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।